네, 안녕하십니까? 뉴욕타임즈 크로스워드 퍼즐 풀이 시간에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 오랜만에 미니 퍼즐이 아닌 제대로 된 정규 퍼즐을 한번 풀어보려고 하는데요. 2022년 2월 8일 화요일 퍼즐에 한번 도전해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘도 가능하면은 해설은 좀 뒷부분으로 돌리고 퍼즐을 일단 먼저 좀 빨리 풀어보고 그 다음에 해설을 하는 식으로 해보려고 하는데요. 1번 가로 먼저 들어가겠습니다. River crossing platforms in Frogger logs가 되겠네요. World Soccer Organization은 FIFA. 9번 follow with by 모르겠네요. 14번 egg-shaped는 oval이 될 수 있겠죠. Lines at a wedding. Lines at a wedding. 뭐가 될까? 끝에는 S가 왠지 붙을 것 같고 16번 He sold his namesake company to Disney for over $4 billion. 디즈니에 디즈니에 인수된 회사가 뭐가 있을까요? 루카스네요. 조지 루카스. 제가 루카스필름을 팔았죠? Tart Snacks. Pressure. 갑자기 Pressure가 나왔네요. 뭔가 테마와 연결이 될 것 같은데 오늘의 테마와 Pressure 부분이 분명히 테마와 연결이 될 것 같죠? 19번 Professional Negotiator. Agent일 것 같고 20번 Thin Pancakes. Thin Pancakes. 뭐가 될까? S를 붙여볼게요. 마지막에 21 Manipulates as an election. Rigs가 될 것 같고 23번 Like obviously. Duh. 24번 Cruising say. Cruising say. Cruising. 모르겠고 25번 Kiss for a Senor or Senorita. 베사인가? 베사인 것 같아요. 키스를 스페인어로. 26번 Jeer. Jeer. 뭐가 될 수 있을까? 야유하다인데. Jeer. 27번 for tat. Tit for tat. 28번 Movie scale with a certified fresh tier. Tomato meter. 31 atmospheric condition that can be caused by wildfires. Wildfires. 산불에 의해서 fogs? foggy? 뭘까? 산불이 나면 이렇게 어떻게 되나? 재 같은 게 날리잖아요. 그래서 깜깜해지고 Bird in Duolingo's logo, owl. 이건 제가 압니다. 34번 One of three in Fiji. 피지에 세 개가 뭐가 있을까? 뭘까? 모르겠습니다. 35 Long stretches. Long stretches. S로 끝날 것 같고 Freaks out. Freaks out. Panics. 40번 Super duper. 41번 Town. Windy city. 시카고를 윈디 시티라고 하죠. 시타운인 것 같아요. Window customization at an auto shop. Window custom 틴트 것 같고 44 Scrabble relative played without a board. Mass라고 나와. 아까 pressure가 나왔고 pressure는 압력이고 mass는 질량이죠. 뭔가 물리와 관련된 physics, 물리와 관련된 무슨 테마가 나올 것 같습니다. Scrabble relative는 banana. 뭐 이름 뭐더라? bananagram인가? bananagrams인가? 확실하게 모르겠는데 때리고 넘어갈게요. VNT 이게 뭐야? VNTN local. 모르겠습니다. 무슨 베트남하고 관련이 되는 단어인가? VNTN이 어딜까? 비엔나인가? 50번 Love for Senor or Senorita. 아까는 kiss였는데 이번엔 love가 나왔어요. love를 뭐라 그러지? 스페인어로 사랑을 뭐더라? 뭘까요? 갑자기 생각이 안 나네. 51번 Spoiled kid, brat. 52번 Not appropriate.
inapt 아니고 inapt도 아니고 not appropriate. 54번 The Pentagon houses it. The Pentagon houses it. 펜타곤에 뭐가 보관이 돼 있나? 아니면은 물건이 아니고 무슨 조직일 수도 있을 것 같고요. DOD인가? Reynolds of Deadpool, Ryan Reynolds죠. Playful response to you're a funny one. Playful response to you're a funny one. 뭘까? 보겠습니다. 57번 Actress Witherspoon은 Reese고 Long time Nabisco cookie force 또 이번에 힘이 나왔네요. 또 물리와 관련된 단어가 또 나왔죠. 테마 자 아까 44번에 bananagrams가 mass라는데 그램이 질량의 단위죠. 네, 그래서 그렇게 되나 봅니다. 단위가 나오겠네요. 그러면 force니까 Newton이네요. Fig Newton이 나오겠고 people have counted on them for centuries. Counted on them. Abacus, abaci. Sticky strip. 뭘까? 끈끈한 줄. The constructors of this puzzle, for example, e.g. Constructors of this puzzle. S를 붙여보고 넘어갑시다. Michael of Monty Python. Michael of Monty Python. Monty Python에 마이클이라는 이름이 있나? 마이클 넘어갈게요. 65. Side dish whose name comes from the Dutch for salad. 모르겠고 heavy drinkers. sod라고 그러나? sops? sod? 뭐 이런 말이 있었던 것 같은데 sod? 잘 생각이 안 납니다. 넘어가겠습니다. 1번 세로 memes with captions like I can have cheeseburger lolcats Z로 끝나나? 이게 혹시? lolcats 모르겠다. Extra sports period overtime 연장전이죠. Big retailer of Nintendo and Xbox products. GameStop이죠. It may be slippery slope. White lies. Fibs. Memphis's Ida일 것 같아요. Ida B. Wells인 것 같고. Seriously, for real. Basketball datum. Assist. Alas. Issue 4 programmer. Bug죠. Treated a sprained ankle. Say. Iced it. Longest non-Russian river in Europe. 강. 러시아에는 볼가강이 유명하죠. 그거보다 더 긴 그거 다음으로 긴 강인 것 같은데 Danube인가 보네요. Danube. Purim heroin. Purim이 뭐지? 모르겠습니다. Esther인가 본데 여자 이름이 여기 들어갔으니까 Esther밖에 없을 것 같고요. Nifty, neat가 될 것 같고. Gal, what a three-point shooter needs. 틀렸네. 뭔가 틀렸네. 베사가 아니고 good aim인 겁니다. 베소네요. 베소. 26번 question after a poorly delivered joke. Am I right? 뭐 이런 건가? Question after poorly delivered joke. 뭘까? Get it? Get it? This is gonna be good. Ooh, baby. Sunday follower, Monday. Achieve great things. 모르겠고. Certain recyclable, can인 것 같고. Herb that tastes soapy to some. Cilantro네요. Get going. 모르겠고. Skull related. Cranial. Brand of pizza rolls. Tostinos 것 같은데 아니네. Pizza rolls. Tostinos? 아닌가?
Tortinos? 모르겠다. 어쨌든 저 NSS가 43번에 NSS인 거 보면 뭔가 틀렸죠 여기가. 이런 단어가 이렇게 끝날 순 없죠. Undeserved criticism informally. Bad rap. Tiny shapeshifter. Amoeba. I refuse your offer. No deal. Transplants. Graphs. Title for a king. Sire. Some members of the family Salamandridae. Newts. Hand holding at equestrian school. Rain. Once again. Anew 일 것 같고. ComSci. College App Stat. GPA. 오늘은 좀 쉽네요. Atmospheric condition that can be caused by smog네요. Smog. Epochs. Super duper. Fab. Vientiane locale. 이거 아직도 모르겠고. Love for Senior. Amor네요. Amor. Not appropriate. Inapt가 맞나? Inapt? 맞나 보네요. Inapt. Playful response to you're a funny one. Aren't I? The constructors of this puzzle. Tree 뭘까? 모르겠고. Heavy drinkers. 또 아직 모르겠고. Get going. Snap to it. Brand of pizza rolls. Totino's. 와, 화요일에 11분 27초면 거의 신기록일 수도 있겠는데요. 아마 신기록일 수도 있을 것 같아요. 예, 굉장히 생각보다 빨리 풀렸는데 오늘은 거의 막힘없이 처음부터 쫙 풀려나갔죠. 예, 와. 자, 한번 해설을 해보겠습니다. 그러면 1번 가로. River crossing platforms in Frogger. Frogger는 옛날에 아타리라고 하는 회사에서 만들었었던가. 그 당시 저는 80년대 초반쯤에 나왔었던 비디오 게임이죠. 이렇게 개구리가 길을 건너서 가기도 하고 그 다음에 물을 건너서 가기도 하는데 물을 건널 때는 이렇게 나무 뭐라 그러지? 뗏목이 아니라 나무 토막 같은 게 이렇게 물 위에 이렇게 떠다니고 있고 그 위를 갖다가 이렇게 뛰어가는 떨어지지 않게 뛰어가는 그런 게임이었는데요. log는 나무죠. 나무인데 이렇게 잘라놓은 목재 뭐 이런 거 log. 한번 찾아봅시다. 갑자기 뭐 더 괜찮은 단어가 있었던 것 같은데 갑자기 생각이 안 나는데 log. 통나무, 그쵸? 예, 통나무입니다. log는. 그래서 통나무로 만든 집을 log cabin이라고도 하고요. log cabin은 그 시럽 상표명이기도 하죠. 그 팬케이크 같은데 뿌려 먹는 log cabin이라고 하는 시럽 이름이기도 하고요. FIFA World Soccer Organization 세계적으로 세계 축구 연맹 뭐 이런 거죠. 그래서 org에 지금 점이 돼 있고 이렇게 약자로 돼 있으니까 약어로 돼 있으니까 답도 역시 약자가 나와야 됩니다. 그래서 FIFA는 영어 약자가 아니에요. 제가 알기로 이거는 불어일 겁니다. 찾아볼까요? FIFA 위키피디아. 예, 뭐 Federation International de Football Association 뭐 어쨌든 예, 발음은 못 하겠습니다. 저도 불어입니다. 영어로는 International Federation of Association Football이네요. 그렇다고 합니다. 예, 그렇고요. abide 그다음에 abide by라고 하면은 뭐 규칙을 지키다 아니면 법을 지키다라고 할 때 쓸 수 있는 말이죠. 그래서 follow가 될 수 있고 obey 하고도 동의어가 될 수 있겠고요. abide by. abide by는 아까 obey나 follow보다는 약간 더 격식 있는 표현이고요. 조금 더 뭐랄까요? 조금 더 포멀한 표현이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 약간 글에 더 많이 나오는 구어보다는 문어체
표현이라고 할 수 있겠죠. egg-shaped는 달걀처럼 생겼으니까 타원형이겠죠. oval, 타원형. 15번 lines at a wedding. 저는 아까 lines라고 그래가지고 줄을 선다고 생각했는데 결혼식에서 무슨 줄을 서나 생각했는데 여기서는 대사라는 뜻도 있죠. line 아니면은 이렇게 사람이 말을 하는 그렇죠. 대사가 되겠죠. 대사 혹은 그냥 말 혹은 표현들. 그래서 결혼식에서 하는 말이 바로 I do죠. 동의합니다라는 뜻이 되겠죠. 이렇게 제일 마지막에 뭐 신랑에게 뭐 신부 누구를 신부로 받아들이시겠습니까? 뭐 이렇게 물어보잖아요. Do you 누구 take 누구 as your lawfully wedded wife 뭐 이렇게 물어보나요? 그랬을 때 I do라고 대답을 하면은 네 그렇습니다라고 대답을 하는 거죠. 그래서 신부와 신랑이 서로 결혼 서약을 할 때 사용하는 말이 그때 쓰는 말이 바로 I do가 되겠습니다. 그래서 아까 조지 루카스라고 얘기했는데 조지 루카스 감독이 자기의 영화사인 루카스 필름을 갖다가 디즈니한테 40억 불을 받고 팔았었죠. 그래서 namesake라고 하면은 자기의 이름을 딴 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 동명의라는 의미도 될 수 있고 그 이름과 같은 이렇게 해석하시면 될 것 같습니다. 그래서 루카스필름이 조지 루카스라고 하는 사람의 이름을 따서 만든 회사이기 때문에 namesake company라고 부를 수 있는 거죠. 자, tart snacks라고 했죠. tart는 아주 약간 맛 중에서 달고 쓰고 짜고 신맛이 있잖아요. 그 중에서 신맛을 tart하다고 하거든요. sour라고 할 수도 있지만 tart하고 비슷한 표현입니다. 스낵 그런 맛이 나는 스낵인데 가로 대가로 안에 pressure라고 되어 있죠. 압력. bars라고 하는 게 바로 압력의 단위죠. 그래서 뭐 millibars라고 하기도 하고 바라고 우리말로도 바라고 하는 것 같은데 예 그렇습니다. 그래서 레몬 바rs라고 하는 게 바로 레몬으로 만든 그런 레몬이니까 신맛이 나겠죠. 신맛이 나는 그런 디저트가 되겠습니다. 스낵. Professional negotiator. negotiate는 협상을 하다죠. 자기 직업 협상하는 게 직업인 사람은 에이전트죠. 그래서 연예인도 에이전트가 있을 수 있겠고 무슨 작가 같은 사람들도 에이전트가 있을 수 있겠고 대신 이렇게 협상을 해주는 사람이잖아요. 회사와 그 개인 간에 원만한 이렇게 합의가 이루어질 수 있도록. 자, thin pancakes라고 하는데 얇은 팬케이크, crepes죠. crepes. 우리말로는 크레페라고도 하는데 영어로 발음은 crepe라고 발음합니다. 그래서 복수는 crepes가 되겠습니다. manipulates as an election. election은 선거고 선거를 갖다가 이렇게 manipulate 한다 그러면은 뒤에서 이렇게 조작을 하는 거죠. 이렇게 좀 부정 선거를 이렇게 만드는 거를 manipulate 한다고 할 수 있겠는데 비슷한 말로 rig라고 할 수 있어요. rig는 뭐를 이렇게 미리 이렇게 짜고 치는 고스톱 같은 그런 거 있잖아요. 그런 것처럼 원래는 rig라는 말이 이렇게 뭐 이렇게 기계라든지 그런 걸 이렇게 설치한다라는 뜻이 있거든요. 근데 거기서 좀 발전을 해가지고 rig 한다고 하면은 미리 그거를 조작을 해놓는 거를 rig 한다 그래요. 그래서 election 같은 데도 쓸 수 있고 또 어떤 데 쓸 수 있을까요? rig in election, rig 아니면 뭐 competition 뭐 이렇게 경쟁이나 시합 같은 것도 this competition is rigged라고 얘기하면은 이 경쟁은 이 시합은 이 대회는 완전 짜고 치는 고스톱이야. 이거는 주최 측의 농간으로 뭔가 이렇게 뒤에서 뒷돈이 오가는 약간 믿을 수 없는 그런 대회다. 이렇게 말할 때 this competition is rigged. The Olympics are rigged. 이런 식으로 얘기할 수 있을 것 같고요. 네, 그래서 rig가 동사로 그런 뜻으로 쓰입니다. 자, like obviously라고 하는데 이거는 굉장히 아주 구어적인 표현이고요. like는 그냥 아무 의미가 없는데
이렇게 이런 것처럼 이런 것처럼 그냥 할 말이 없을 때 그 filler word라고도 하는데요. 할 말이 이렇게 생각이 잘 나지 않을 때 그냥 무의식 중에 내뱉는 그런 말이라고 생각하시면 되겠어요. like는. 그리고 obviously는 당연하지 이런 뜻이죠. 그리고 그럴 때 쓰는 표현 중에 하나가 the라는 게 있는데 이건 감탄사고요. 일단 그리고 굉장히 격식 없이 쓰는 말이고 아이들이 주로 많이 어른들도 쓰지만 아이들이 좀 더 많이 쓰는 단어인데 특히 이렇게 그 액센트를 이렇게 좀 줘가지고 the 이렇게 말을 하면은 야 당연하지 그것도 모르냐 이렇게 약간 면박을 주면서 말을 할 때 많이 쓸 수 있는 아주 재밌는 표현입니다. 자, cruising, say 예를 들어서죠. say라고 하면은 예를 들어서 크루즈를 하는 거니까 크루즈 한다는 거는 배가 이렇게 순항한다 뭐 이런 뜻이잖아요. 배가 순항하는 거를 다른 표현으로 부사 표현을 찾자면 at sea라고도 할 수 있겠습니다. at sea라고 하면은 바다에서 뭐 이런 뜻이겠죠. 바다에서라는 의미를 갖는 부사가 되겠습니다. 바다에서 뭐 배를 타고 있다 뭐 이런 식으로 얘기할 때 we are at sea라고 할 수 있겠죠. 자, 베소네요. 아까 제가 베사인가 그렇게 생각을 했는데 세뇨하고 세뇨리타는 스페인어에서 미스터와 미세스에 해당되는 표현이죠. 그래서 남자와 여자 근데 여기 세뇨하고 세뇨리타라고 했으니까 스페인어를 표현을 찾아야 된다는 것을 알 수 있고요. 베사메 무초라는 말 그런 노래 있잖아요. 거기서 그 베사라고 하는 게 kiss me 뭐 이런 뜻일 거예요. 아마 키스해다오. 그래서 베소라고 하면은 I kiss가 될 것 같은데 왠지 동사로 하면요. 그리고 명사로도 베소인가 봅니다. 정확하게 모르겠습니다. 이거는 스페인어 교육 채널이 아닌 관계로 더 이상 자세히는 제가 설명 못 드리겠고요. 이 정도로 하고 넘어가겠습니다. 제가 알고 있는 아주 얕은 스페인어 지식에서는 베소라고 알고 있습니다. 자, jibe네요. 저 jeer 하면은 이렇게 야유하다거든요. 이렇게 우 하고 야유하다, 뭐 부라고도 할 수 있겠고요. 동사로 동의어죠. 부라는 동의어도 있고요. 그리고 부는 사실 의성어로도 쓰이죠. 그리고 jeer에 또 동의어로 쓸 수 있는 게 jibe가 되겠는데 한번 찾아볼까요? 자, 찾아봅시다. 웹스터 사전. 자, jibe고 intransitive verb. To utter taunting words네요, 그렇죠? 모욕을 하는 말을 하다, 혹은 뭐 놀리다, 뭐 이런 게 될 수 있고, to deride or tease with taunting words. 그렇죠? 야유하고 모욕하는, 남을 놀리고 그런 거가 되겠습니다. jibe. 자, tit for tat라는 말이 나왔는데 이에는 이, 눈에는 눈, 뭐 이런 표현 있죠. 그걸 영어로 tit for tat라고도 합니다. Movie scale with a certified fresh tier. length네요. 그리고 길이의 단위가 미터죠. 그래서 meter가 나왔고 tomato meter라고 Rotten Tomatoes라는 웨브사이트가 있죠. 로튼 토마토라고 우리나라에서도 꽤 잘 알려져 있는 걸로 알고 있는데 거기에 나오는 그 측정 방식이 바로 토마토 미터라고 하는 거죠. 그래서 토마토가 옛날에 그 영화 같은 데도 보시면은 이렇게 뭐 중세 시대나 이럴 때 보면은 막 이렇게 무대에 있는 그 연기자가 좀 연기를 잘 못하거나 좀 재미가 없거나 이러면은 막 야유를 하면서 야유를 퍼부으면서 토마토나 막 야채 같은 걸 막 이렇게 던지잖아요. 거기서 약간 연유가 된 것인데 그래서 tomato meter라고 부르고 있습니다. 그래서 썩은 토마토냐 뭐 싱싱한 토마토냐 이렇게 옥석을 가리게 되죠. 그 토마토 미터에 보면요. 자, 아까 이건 말씀드렸는데 산불이 났을 때 atmospheric condition이라고 했으니까 대기 상태가 어떻게 되냐? 스모그가 되겠죠? smog는 smoke와 fog가 합쳐서 된 합성어죠. 그래서 앞에 sm과
S 그 다음에 OG가 합쳐져서 만들어진 단어인데 이런 식으로 두 단어를 갖다가 한 단어의 앞부분을 떼고 또 다른 단어의 뒷부분을 떼어가지고 합성을 해서 만든 단어를 portmanteau라고 부르기도 합니다. 합성어 조어를 하는 방법이죠. 합성어를 만드는. 자, Bird in Duolingo's logo. Duolingo라고 이제 어학 소프트웨어가 있거든요. 영어도 배울 수 있고 뭐 한국어도 있어요. 요새는 한국어도 있고 뭐 일본어, 중국어 가진 전 세계 거의 모든 언어를 다 배울 수 있는 웹사이트인데 거기에 로고에 보면은 그 부엉이가 나옵니다. 부엉이가 로고예요. 저희 가족이 요새 듀오링고를 열심히 하고 있어가지고 제가 이거를 본 적이 있습니다. 자, one of three in Fiji. 그렇네요. 피지라는 단어 자체에 IJI에 보면은 점이 3개가 있죠. 각각 하나씩. 그래서 그 3개 중에 하나니까 dot이 되겠네요. 점. 자, long stretches. 오래 아주 긴 시간을 얘기하는 건데 그런 뜻으로 epoch이 될 수 있겠습니다. epoch. epoch이라는 단어는 특히 그 지리학 같은 데 보면은 epoch이라는 단어를 쓰고요. epoch에서 지리학이나 아니면 고고학 같은 데서도 고고학보다도 뭐 고생물학 이런 데 보면은 뭐 쥐라기 뭐 그런 거 있잖아요. 대본기, 뭐 백악기 이런 거를 보통 epoch이라고 부를 수 있겠습니다. 아주 굉장히 긴 시간이죠. 뭐 수백만 년 막 이렇게 되는. panics, freak out 하면은 아주 깜짝 놀래서 아주 공포에 질리거나 아니면은 완전 패닉하는 거예요. 말 그대로. 예. 겁을 먹다 아니면은 경황이 없이 완전 이렇게 공포에 질리는 거죠. 40번 가로 super duper 하면은 굉장히 아주 멋진 최고의 뭐 우리말로 하면 짱 뭐 이런 건데 그런 표현이 굉장히 많지만 그 중에 하나가 3글자로 된 거는 fab가 될 수 있는데 fab는 fabulous를 줄인 말이죠. 옛날에 그 비틀즈의 별명이 Fab Four였어요. 4명이잖아요 멤버가. 그래서 아주 멋진 4명 뭐 이런 의미로 Fab Four라고 부르기도 했는데 FF 이렇게 부르기가 쉽게 재밌게 이렇게 별명을 지은 거죠. 그런 것을 첫 글자가 이렇게 같게 단어를 표현을 만드는 거를 alliteration이라고도 하는데요. 그래서 alliterative nickname이 될 수 있겠네요. Fab Four. 자, 윈디 3는 시카고의 별명이에요. 시카고에는 저는 솔직히 시카고에 한 번도 가본 적이 없는데 시카고에 바람이 많이 분다고 합니다. 그래서 윈디 3라고도 부르는데 대문자로 돼 있죠. W하고 C가. 그래서 또 다른 별명이 이렇게 시카고를 줄여가지고 C 앞에만 붙여서 시타운이라고도 부른다고 해요. 시타운인 것 같아요. 치타운인가? 잘 모르겠네. 갑자기 자신이 없어졌습니다. 한번 봅시다. 시타운, 샤이타운이네. 와, 충격적이다. 샤이타운이랍니다. 예, 그게 더 말이 되겠네요. 예, 그게 더 말이 될 것 같습니다. 왜냐하면은 제가 발음한 대로 지금 생각해 보니까 제가 발음한 대로 발음하면 조금 비속어와 다른 비속어와 약간 발음이 비슷해지기 때문에 그렇게 발음을 안 할 것 같네요. 예, 샤이타운이라고 합니다. 자, tint, window customization at an auto shop. auto shop은 정비소죠. 자동차 정비소. 자동차 정비소에서 창문을 갖다가 customization 한다고 그랬으니까 창문을 이렇게 내 개인화 한다고 할까요? 내 자동차에 맞게 이렇게 개조하는 거, 그렇죠? 개조하는 게 바로 틴트 하는 거죠. 우리말로는 뭐라 그러더라? 창문 틴트라고 그러나 이것도? 창문 이렇게 색깔 입히는 거 있잖아요. 색깔 이렇게 어두운 색깔 입히는 거. 그거 뭐라고 그러는데? 창문 갑자기 생각이 안 납니다. 갑자기 찾아봅시다. 궁금할 땐 찾아봐야 돼. 자, 창문 어둡게 이렇게 하면 나올까 혹시? 자동차 창문. 썬팅. 맞아. 썬팅이라고 하죠. 우리말로는. 예, 우리나라에서는 썬팅이라고 하는데 영어에서는 썬팅이라는 표현은 없고요. 일단 코팅하고
뭐 sun하고 이렇게 합쳐가지고 썬팅이라는 말을 만든 것 같아요. 예, 좀 기발하죠. 근데 영어로는 tint라고 하고요. 그렇게 틴트가 된 창문은 tinted window라고 부릅니다. 자, Bananagrams라는 게임이 있어요. 이거 뭐 보드 게임이라고 해야 되나? 보드가 없으니까 보드 게임은 아닌지도 모르겠는데, 스크래블은 보드 게임이죠. 이렇게 영어 단어 맞추는 그런 영어 단어를 만들어가는 그런 보드 게임인데, 그거랑 되게 비슷한 보드가 없이 하는 게임이 있어요. 근데 그 타일들을 글자가 새겨진 타일들을 넣는 주머니가 바나나처럼 생겼거든요. 그래가지고 이름이 Bananagrams예요. 그래서 역시 질량의 단위인 gram이라는 단어가 나왔습니다. 자, Vientiane local이라고 해요. local은 그 지방에 사는 토박이라고 할까요? 그 지방에 사는 사람을 일컫는 말이 나와야 되는데 라오인 거 보니까 라오스네요. 라오스 사람이 근데 Vientiane이 라오스의 도시 이름인가 봅니다. 한번 찾아보자. Vientiane is the capital and largest city of Laos. 맞네요. 라오스의 무려 수도네요. 왜 몰랐지 내가? 한 번도 거의 들어본 적이 없는 것 같네요. 발음은 어떻게 하나? Vientiane인 것 같습니다. 예, Vientiane. 예, 그렇다고 하네요. 라오스의 수도입니다. Vientiane. 그래서 Vientiane에 사는 원주민을 부르는 말이니까 라오가 되겠습니다. 라오. 코리아 사람은 코리안이라고 부르듯이 라오스 사람은 라오라고 부릅니다. 50번 가로 Love for Senor or Senorita. 아까 마찬가지로 스페인에 사는 혹은 뭐 스페인어권에 사는 남자와 여자를 위한 사랑이니까 스페인어로 사랑을 amour라고 하죠. mi amor 뭐 이런 표현이 있죠. 그래서 자, spoiled kid는 애 중에서 이렇게 좀 되게 뭐라 그러지? 말 안 듣는 아이 있잖아요. 굉장히 이렇게 아이들이 엄마 아빠가 너무 오냐오냐 곱게 키워가지고 굉장히 버릇없는 아이 있잖아요. 버르장머리 없는 아이. 그런 애를 spoiled 됐다고 얘기하거든요. spoil은 썩다잖아요 원래. 그래서 썩은 아이라고 그러면 좀 웃기지만 그렇게 표현을 합니다. spoiled kid라고 하면은, 왜냐면 spoil이라고 하면은 썩는다는 뜻도 있지만 아이를 갖다가 이렇게 너무 오냐오냐 하면서 키우는 거를 spoil 한다고 그러거든요. 그래서 예를 들어서 우리 할머니만 오시면은 우리 아이들을 갖다가 너무 이렇게 오냐오냐 다독여져서 애들이 버릇이 안 좋아진다 뭐 이렇게 얘기할 때 my mom always spoils my children 뭐 이런 식으로 우리 어머니가 오시면은 우리 아이들을 맨날 이렇게 spoil 한다 이렇게 표현을 해요. 그래서 spoiled kid을 또 다른 말로 brat이라고 말할 수 있습니다. brat도 역시 똑같아요. 굉장히 버릇없는 아이를 brat이라고 표현합니다. 자, not appropriate. appropriate은 이렇게 뭐 적당한 뭐 이런 거잖아요. 그래서 그리고 not appropriate 하면은 뭔가 이렇게 적당하지 않고 적절하지 않은 건데 그거와 동일어가 될 수 있는 말이 inapt가 되겠습니다. 한번 inapt 한번 찾아볼게요. 네이버 사전을 이번에 한번 찾아보겠습니다. 적절하지 않은, 부적당한, 적법성을 결여한 inapt 그렇게 나오네. not suitable, inapt하고도 같은 말이구나. inept 하면은 EPT로 되면은 이렇게 좀 뭘 잘 못하는, 굉장히 이렇게 능숙하지 않은 이런 뜻이거든요. incompetent죠. 그래서 뭔가 능숙하지 않고 아주 실력이 없고 좀 부실하고 뭔가 이런 걸 inapt라고 그러는데 능숙하지 않은 inapt라고 하면 그런 뜻도 될 수 있고 적절하지 않은 이런 뜻도 될 수가 있습니다. Pentagon houses it 이렇게 했는데 the Pentagon은 펜타곤이죠. 우리말로도 펜타곤이라고 하는데 이렇게 오각형으로 생긴 건물이죠. 미국 버지니아주에 있고 워싱턴 DC에 강 건너서 있는데요. 굉장히 커요. 직접 보시면은 건물이 굉장히 큽니다. 거기에 이제 주로 상주하고 있는 미국의 그 정부 부처가 바로 DOD인데요. DOD는 Department of Defense의 약자죠. 그래서 국방성인가요? 국방성이 되겠네. 네, 국방성입니다.
라이언 레놀즈, 이거는 뭐 데드풀에 나오는 배우 이름이고요. 레이놀즈라고 발음하지 않고요. 레놀즈라고 발음해요 보통. 라이언 레놀즈가 되겠습니다. Playful response to "You're a funny one." "You're a funny one" 이라고 하면은 너 참 재밌구나 이렇게 약간 칭찬을 하는 말이죠. 너 참 유머 감각이 있구나. 그렇게 말했을 때 재밌게 받아치는 것, 그렇게 좀 재밌게 맞장구를 칠 때 "Aren't I?" 나 참 재밌지라고 그렇게 맞장구를 칠 수가 있겠습니다. "Aren't I?" 자, Reese Witherspoon 역시 배우죠. Reese Witherspoon. 그 다음에 Fig Newton, 이것도 역시 이거는 브랜드명인데 Fig는 무화과죠. 무화과 맛이 나는, 진짜 무화과가 들어간지는 모르겠어요. 그 과자 안에. 근데 무화과 맛이 나는 그런 쿠키예요. 약간 우리나라로 치면은 프렌치 프렌치 파이 있잖아요. 프렌치 파이하고 좀 비슷한 것 같아요. 이렇게 쿠키 같은 거 안에 이렇게 잼 같은 게 들어있는데 그게 무화과 맛이 나는 그런 과자입니다. 나비스코는 유명한, 미국에서 가장 유명한 과자 회사 중에 하나죠. 오레오 같은 게 아마 나비스코, 아니다. 나비스코를 오레오를 나비스코가 만드나? 리츠 크래커 뭐 이런 거를 아마 나비스코가 만들 거예요. 오레오도 아마 거기서 만드는 것 같습니다. 정확하게 모르겠고. 나비스코는 원래 National Biscuit Company인가 뭐 그거를 줄인 말이었어요. 그래서 그걸 앞에를 글자들을 따가지고 나비스코가 됐는데 요새는 뭐 National Biscuit Company라고 안 하고 나비스코라고 부르죠. People have counted on them for centuries. 사람들이 이걸로 계산을 해왔습니다. 수백 년 동안. 그래서 abacus거든요. 주판을 abacus라고 그러고, 그거에 abacus가 라틴어이기 때문에 복수형으로 abacus라고도 할 수 있지만 abacai라고도 발음을 그렇게 쓰기도 합니다. 라틴어 복수형으로. sticky strip, 끈끈한 끈 혹은 띠인데, 끈끈한 띠인데 왜 테이프가 그렇죠. 스카치 테이프 같은 걸 생각하시면 되겠네요. 저는 그냥 일반적인 뭐 카세트 테이프 이런 걸 생각했는데, 그렇죠. 스카치 테이프나 그런 셀로판 테이프인 경우에는 끈끈하죠. 그래서 끈끈한 띠라고 표현할 수 있겠네요. The constructors of this puzzle, for example. 재밌네. 이 퍼즐을 만든 사람들이 트리오 3명이죠. 트리오는 3명이 같이 만들었나 봐요. 한번 볼까요? 그렇네요. By Jack Joshi and Jackson James and Adam Aronson 이라고 3명이 같이 만들었네요. 보통은 이 크로스워드 퍼즐을 사람들이 직접 만들어 가지고 여기 이 뉴욕타임즈에다가 이렇게 제출을 하거든요. 제보가 아니라 제출을 하면은 이 윌 쇼츠라고 하는 사람이 이 에디터인데, 이 사람이 그 중에서 선정을 해가지고 이렇게 실어줍니다. 보통은 혼자서 만드는데 가끔씩 이제 둘이서 같이 만들기도 하고, 이번 같은 경우는 셋이서 만들었네요. 신기하네요. 그래서 트리오네요. Palin, Michael of Monty Python. Monty Python은 영국의 아주 유명한 그 코미디 그룹이에요. 영국 코미디를 대표하는 가장 유명한 그룹이라고도 할 수 있는데, 마이클 페일린이라는 그 멤버가 있습니다. 몬티 파이썬의 유명한 사람으로는 예를 들어서 스티브 프라이는 아닌가? 스티브 프라이는 아니고 누가 유명하지? 갑자기 생각이 안 나네. 하나도 생각이 안 나네. 갑자기 에릭 아이돌 이런 사람이 머니 파이썬인가? 한번 찾아봅시다. 머니 파이썬. 이런 왜 갑자기 생각이 안 날까? 존 클리스, 그렇죠. 존 클리스 유명하고, 테리 길리엄은 유일하게 이 사람 미국 사람일 거예요. 다 영국 사람인데, 테리 존스가 미국 사람인가? 에릭 아이돌, 그렇죠. 에릭 아이돌. 예, 그래서 굉장히 유명한 머니 파이썬이라고 하는 코미디 그룹입니다. 그래서 홀리 그레일, 머니 파이썬's 홀리 그레일이라든지 그런 영화들도 있고요. 아니면은 TV 쇼도 있고요. 코미디 쇼도 있고. 그래서 영국 유머를 좀 이해하고 싶으시다면 이 몬티 파이썬이라고 하는 이 그룹의
영화나 혹은 TV 프로를 꼭 한번 보시기 바랍니다. 굉장히 달라요. 미국의 코미디, 미국 코미디하고는 좀 다릅니다. 보통 이렇게 dry humor라고 보통 사람들이 많이 얘기를 하는데 드라이하다고 얘기해요. 영국 유머가 더. Side dish whose name comes from the Dutch for salad. 저도 몰랐네요. coleslaw라고도 부르죠. C-O-L-E-S-L-A-W. 그래서 coleslaw라는 거를 줄여서 slaw라고 그냥 부르기도 하는데 우리말로도 coleslaw라고 보통 부르죠. KFC 가보시면은 coleslaw 이렇게 양배추를 갖다가 마요네즈하고 이렇게 좀 달콤하게 이렇게 버무려 가지고 주는 그 샐러드 같은 거 있잖아요. 그거를 coleslaw라고 하죠. 그게 더치는 독일어가 아니고 네덜란드어죠. 독일어는 German이고 더치를 독일어라고 이렇게 헷갈리기 쉬운데 더치는 네덜란드어입니다. 그래서 네덜란드어로 샐러드를 slaw라고 하나 봐요. coleslaw. 자, sauce. 아까 이거 제가 헷갈렸었는지 생각이 곧바로 안 났었는데 sauce를 저는 SOD라고 생각했는데 SOT네요. sauce. 이렇게 술 주정뱅이, 이렇게 술꾼 이런 사람들을 saute라고 부르기도 합니다. 되게 오래 걸리네. 자, 새로 갑시다. Memes with captions like I can has cheeseburger. 이거는 2000년대 한 초반 내지는 2010년 전에 나왔던 웹사이트가 있었어요. 어떤 사람이 만든 웹사이트였는데 그게 굉장히 유명해졌었습니다. 한때. 요즘은 거의 뭐 인지도가 별로 없긴 한데 그래서 lolcats라고 하는 그런 밈을 양산하는 그런 웹사이트였고요. 이번 Extra Sports Period 연장전이죠. Overtime 연장전입니다. 그래서 이거는 뭐 설명할 필요가 없겠네요. Big Retailer, retailer는 소매상이죠. 도매상이 아니고 소매상을 retailer라고 하기도 하고 뭐 retail shop이라고 하기도 하고 뭐 retail business라고도 할 수 있겠고요. 닌텐도나 엑스박스는 비디오 게임의 상표죠. 그래서 이거를 취급하는 소매상이니까 그 중에서도 큰 소매상이라고 그랬으니까 체인점 같은 게 되겠죠. 미국에서 가장 큰 비디오 게임 체인점은 게임스톱이라고 부르는 가게가 있습니다. 좀 요새 망해가는 분위기인 것 같긴 한데 그래도 아직은 잘 살아 있습니다. 작년에 한번 월스트리트에서 한번 난리가 난 적이 있었죠. 개미 주주들이 모여가지고 주식을 갖다가 뻥튀기 해가지고 굉장히 좀 유명해지기도 했었는데 It may be slippery. Slippery slope라는 표현이 있어요. slope는 경사죠. 경사인데 경사가 이렇게 미끄러우면은 뭐 눈이 쌓이거나 아니면은 뭐 기름칠이 돼 있을 수도 있나? 어쨌든 그래가지고 미끄러우면은 사람들이 이렇게 미끄러지겠죠. 미끄러져서 제일 밑에까지 내려가겠죠. 그래서 slippery slope라고 하는 표현이 있어요, 영어에. 그게 비유적인 표현으로서 한번 뭐를 하기 시작하면은 그 걷잡을 수 없이 그게 눈덩이처럼 불어나가지고 뭐 이렇게 된다라고 얘기할 때 그거를 비유하는 말로 slippery slope라고 합니다. White lies는 하얀 거짓말이죠. 좀 그렇게 아주 나쁜 거짓말은 아니고 조금 작은 거짓말들 그런 거를 fib라고 해요. fib. 그래서 뭐 그렇게 뭐 심한 거짓말은 아닌데 그냥 그렇다고 해서 완전 또 진실은 아닌 것 그런 것을 fib라고 합니다. Memphis's Ida B. Wells Plaza. 이건 제가 잘 모르는 Ida B. Wells라는 이름은 제가 들어본 적은 있는데 잘은 모르는 한번 찾아봅시다. Ida B. Wells. Barnett was a prominent journalist, activist, and researcher in the late 19th and early 20th centuries. 그래서 아마도 그런 흑인 운동, 이런 흑인 인권 운동 뭐 이런 거 관련된 중요한 인물이었던 것 같습니다. NAACP가 나오네요. 그렇죠? NAACP라고 하는 단체가 미국의 흑인들의 인권을 신장시키기 위해서 굉장히 노력을 많이 하고 굉장히 많은 업적을 남긴 현재도 있는 단체입니다. 그래서 그 단체의 파운더 중에 하나라고 하네요. 그 단체를 만든 사람 중에 하나예요. 굉장히 아주 대단한 분이었나 보네요. 그러면은 그렇습니다. 그래서 Ida B. Wells라고 하는 사람의 이름을 딴 플라자가 있나 봐요. 멤피스는 테네시주에 있는 도시죠. 멤피스, 테네시. 거기는 뭘로 유명하냐? 엘비스 프레슬리가 저택이 있어요. 멤피스에 가면은. 그래서 그레이스랜드라고 부르는데
예, 엘비스 프레슬리의 생가가 있는 곳이기도 하고요. 그렇습니다. 자, for real, seriously, 진짜로? 너 지금 장난하냐? 이렇게 물어볼 때 그걸 영어로 또 두 단어로는 for real이라고 말할 수 있어요. For real? 이렇게 말하면은 야, 너 지금 진짜냐? 장난하는 거 아니야? 제정신임? 뭐 이런 거죠. basketball datum, 농구에 사용하는 통계 수치. 데이터는 정보를 나타내는 단어인데 복수잖아요, 원래. 물론 요새는 그거를 갖다가 데이터를 복수로 쓰지 않고 셀 수 없는 단수 명사로 쓰기도 해요. 그런데 복수인 경우에는 그 단수형이 라틴어 단어이기 때문에 데이텀이 되는데 그래서 통계 수치 하나를 나타낼 때는 데이텀이라고도 할 수 있겠습니다. 그 중에 하나가 어시스트죠. 어시스트는 골을 넣은 건 아니지만 골을 넣게 도와주는 거. 우리말로도 어시스트라고 하죠. 뭐 도움이라고도 하는데 예, 그렇습니다. 영어로는 어시스트를 영어로 발음하면 assist가 되겠고요. 자, sigh는 한숨을 쉬는 것을 나타내는 의성어가 되겠고요. sigh 하면은 이렇게 한숨 쉬는 것을 이렇게 씁니다. 전혀 sigh 하고 소리가 전혀 비슷하지가 않은 것 같은데 sigh 이렇게 한숨 쉬지 않잖아요, 그렇죠? 근데도 어쨌든 영어에서는 한숨을 이렇게 나타내고요. 의성어로 간주를 하고 그리고 동사로도 씁니다. 근데 여기서는 이렇게 대괄호로 돼 있으니까 그거와 같이 견줄 수 있는 단어로는 alas가 되겠네요. alas는 역시 한숨을 쉬는 것처럼 이렇게 좀 후회 내지는 후회보다도 뭐라 그럴까요? 이렇게 어쨌든 좀 슬픔을 나타내는 그런 감탄사죠. 예. 배우셨을 겁니다. 중학교 때 감탄사 종류가 그렇게 많지 않기 때문에 뭐 슬픔을 나타내는 감탄사 하면 맨날 대표적으로 나오는 게 바로 alas죠. Issue for a programmer, 프로그래머들한테 이슈가 되는 거, 좀 문제가 되는 거는 버그죠. bug. 11번 treated a sprained ankle의 예를 들어서 sprained ankle이라고 하면은 삔 거예요. 접질른 거죠. ankle은 발목을 부러뜨렸을 때는 broken ankle이 되겠고 그냥 삐거나 이렇게 접질렀을 때는 sprained ankle이라고 그러는데 그거를 갖다가 치료를 했으니까 iced it. treated는 과거형으로 나왔으니까 답도 과거가 나와야 돼요. 그래서 iced it. ice가 얼음이란 뜻이지만 동사로 쓰면은 얼음 찜질을 하다라는 뜻이 되거든요. 그래서 그것을 it은 뭐 ankle이 되겠는데 그 발목을 얼음찜질을 했다 할 때 iced it. 12번 longest non-Russian river in Europe. 그렇다고 합니다. 저도 몰랐는데 러시아 바깥에 있는 강 중에서 가장 긴 게 다뉴브 강이라고 해요. 영어로는 the를 붙이죠. 보통 the Danube라고 하죠. 아름답고 푸른 도나우강 뭐 이런 거 있잖아요. 영어로는 Danube라고 합니다. Purim heroine Esther. 이거 잘 모르겠는데 Purim 이게 아마 성경에 나오는 지명인 것 같아요. Purim. 한번 Esther하고 같이 한번 쳐볼까요? Esther Purim. Purim, a holiday from the Jewish Bible scroll of Esther, tells the story of Esther. Holiday from the Jewish Bible scroll. Purim이 이런 명절의 이름이라고 하네요. Purim. Primary source 어디냐? Translated as Lot. It's a Jewish holiday which commemorates the saving of the Jewish people from Haman and Achaemenid Persian Empire officially. 예, 그래서 어쨌든 성경에 나오는 에스더라고 하는 인물이 있죠. 퓨림은 잠깐만 다시 가봅시다. 퓨림 한국어 퓨림이네 한국말로도. 예, 퓨림 부림절이라고 성경에는 아마 부림절이라고 나와 있을 것 같아요. 예, 그렇다고 합니다. 예, 헤로인은 히로의 여성형이죠. 그래서 여성 영웅, 여자 영웅. Nifty 하면은
아주 멋지다, 뭐 쿨하다 이런 거를 갖다가 나타낸 말들이 굉장히 많은데 영어에 그 중에 하나예요. Nifty, that's very nifty라고 하면은 저거 멋지다, 되게 기발하다, 뭐 이런 뜻이에요. 그거랑 역시 같은 말로 쓰이는 게 neat가 되겠습니다. neat는 원래 깨끗하다라는 뜻이 있지만 그 외에도 뭔가 이렇게 멋지다 얘기할 때, 그렇게 얘기할 때, 쿨하다라고 얘기할 때 neat라고 할 수 있어요. 그래서 that's really neat, that's a neat idea라고 하면 그거 멋진 생각인데, 그거 좋은 기발한 생각인데, 이런 뜻이 됩니다. 자, good aim은 what a three-point shooter needs. three-point shooter는 3점 슛을 쏘는 사람이죠. 농구에서 3점 슛 쏘는 사람에게 필요한 게 뭡니까? 잘 이렇게 겨냥을 잘 해야 되겠죠. 잘 골대를 잘 겨눠야 되겠죠. 그 aim이라고 해요. 그래서 그 얼마나 잘 맞추느냐 하는 것을 aim이라고 하는데, good aim이라고 하면은 골을 얼마나 잘 넣느냐, 그 실력, 골 넣는 실력이 되겠습니다. 자, German luxury cars, 독일산 럭셔리 자동차니까 BMW가 되겠고, BMW는 이것도 역시 영어 약자가 아니고 독일어 약자예요. 그래서 원래는 뭐 Bavarian Motorworks인가 뭐 이럴 거예요. 틀릴 수도 있습니다. 나중에 확인해 보겠습니다. 자막으로 넣어드리겠습니다. 26번 Question after poorly delivered joke. 아까는 뭐 이렇게 아주 재밌는 얘기를 했을 때 뭐 aren't I라고 뭐 이렇게 얘기했는데, 이번에는 좀 썰렁한 농담을 했을 때, 농담을 했는데 상대방이 안 웃어요. 네? 썰렁할 때, 그럴 때는 get it? 이라고 말을 할 수가 있겠죠. 이 말의 뜻은 이해하십니까? 라고 되묻는 것인데, 상대방이 내가 농담을 했는데 상대방이 웃지를 않으니까 이해 안 되니? 뭐 이해되니? 이렇게 묻는 거예요. 그래서 좀 자기 자신도 이게 농담이 좀 재미없다는 거를 인식을 하면서 그거를 갖다가 좀 약간 무마하는, 약간 모면하기 위해서 쓰는 그런 표현입니다. Get it? 이렇게 말을 할 수가 있겠죠. This is gonna be good. 이거 아주 재밌겠는데, 아주 기대와 기대를 나타내는, 그리고 아주 앞으로 무슨 뭐 파티라든지 아니면 뭐 영화라든지 이런 거를 보기 전에 이거 진짜 재밌겠다라고 말할 때 This is gonna be good 이렇게 말할 수 있겠죠. 그때 역시 사용할 수 있는 비슷한 표현이 Ooh baby가 될 수 있겠습니다. sunflower라고 하는데 마치 해를 따라가는 것인 것처럼 보이지만 sun 다음에 점이 찍혀 있기 때문에 이게 약어라는 걸 알 수 있겠죠. 바로 Sunday를 줄임말이라는 걸 알 수 있는데, Sunday 다음에 따라오는 거는 Monday죠. 역시 줄임말로서 MON이 되겠고요. Achieve great things, 아주 많은 것을 이루다, 뭐 이런 거죠. 아주 위대한 일들을 이루다, 그런 걸로 쓸 수 있는 말이 또 go far가 되겠어요. He's gonna go far, 뭐 이렇게 얘기하면 쟤 커서 아주 큰 뭔가 일을 한번 낼 것 같아, 뭐 이런 표현이에요. 아주 커서 아주 대단한 사람이 될 것 같아, 아주 위대한 업적들을 많이 남길 것 같아 라고 할 때 He's going to go far, He's 뭐 이렇게 말할 수 있는데, 예, 그렇습니다. Certain recyclable, recycle은 재활용하다죠. 그 재활용하는 물건을 재활용할 수 있는 물건이니까 recyclable이라고도 명사로 쓸 수 있는데, 어떤 재활용할 수 있는 물건이라고 했으니까 can이 답이 될 수 있겠고요. Cool in the 90s, 이게 옛날에 한 90년대 조금 약간 좀 반짝 유행했던 유행어인데요. fat을 pretty high and tempting이었나? 좀 이상한, 찾아봅시다. 뭐 그런 거였던 것 같아요. Pretty fat and funky sound. Fat. Pretty hot and thick. Pretty hot and tempting. 뭐 이런 식으로 뭐 좀 억지로 이렇게 좀 약자를 만들어 가지고 이런 표현을 사람들이 좀 썼었어요. 지금 생각하면 좀 약간 창피한 표현인 것 같은데 되게 손발이 오그라드는 표현인데요.
옛날에 fat이라는 표현을 cool 대신에 이렇게 사용할 때가 있었습니다. 요즘은 이런 표현을 쓰면 참 노땅 취급을 받겠죠. 그리고 손발이 좀 오그라듭니다. 자, 38번 herb that tastes soapy to some. herb는 herb라고도 발음하고요, herb라고도 발음을 하는데 미국에서는 주로 herb라고 많이 발음하는 것 같고 영국식 발음으로는 herb라고 많이 하는 것 같습니다. 근데 어쨌든 어떤 사람들은 이거를 약간 비누를 먹는 느낌이 난다고 말한다라고 하는데 cilantро네요. 우리말로는 cilantro 뭐라 그러더라? 고수인가 이게? 고수? 그 베트남 국수 먹으면은 이렇게 cilantро를 넣어서 먹는데 이거 넣는 거를 되게 싫어하는 사람들이 있거든요. 찾아봅시다. 궁금하네. 자, 네이버 사전 cilantro 고수였던 것 같아요. 맞네요. coriander 고수. 자, 그 다음에 get going 빨리 해 라고 얘기할 때 이렇게 독촉하는 표현이에요. 상대방한테 빨리 좀 해라 그럴 때 또 쓸 수 있는 말이 snap to it이 될 수 있겠고 skull related skull은 두개골이죠. 머리 안에 들어있는 뼈 두개골 그거를 cranium이라고도 그래요. 조금 어려운 말로 skull하고 같은 말이에요. 라틴어 표현이죠. 그래서 약간 해부학적인 표현인데요. 의사들은 보통 cranium이라고 많이 할 거예요. skull을. 그거의 형용사형이 바로 cranial이 되겠습니다. brand of pizza rolls. 토티노스 아까 이름이 제가 생각이 잘 안 나는데 저는 뭐 톨티노인지 무슨 뭐 토스티노인지 뭐 잘 생각이 잘 안 났었는데 예, 이거는 그냥 슈퍼마켓에서 파는 냉동 피자 브랜드이고요. 이렇게 피자인데 이렇게 피자 판으로 파는 게 아니고 약간 작은 빵처럼 생겼어요. 제가 알기로 저도 한 번도 먹어본 적이 없어서 잘은 모르겠습니다. 솔직히 예, 토스티노스고요. 아, 토스티노스가 아니고 토티노스고요. 예. 이탈리아 이름들은 대부분 저렇게 모음으로 끝나죠. NO라고 끝나서 약간 이탈리아 이름인 것을 알 수가 있는데요. Undeserved criticism informally. 자, criticism은 남을 이렇게 비판하는 거죠. 비판이 되겠는데, 근데 그거를 비판을 받아도 마땅한 경우가 있지만 그렇지 않은 경우에는 undeserved criticism이 되겠네요. deserve라고 하면은 뭐 받아도 마땅한 이런 거잖아요. 근데 undeserved라고 했으니까 좀 부당한 비판, 약간 좀 너무 심한 비판 뭐 이런 게 될 수 있겠는데 그거를 갖다가 좀 격식 없이 informally 쓰는 게 bad rap이 되겠네요. rap은 rap sheet이라는 표현이 있어요. rap sheet라고 하면은 그 경찰에 이렇게 뭐 체포되거나 하면은 징역을 살거나 이러면은 그 빨간 줄 긋는다고 우리 말로는 얘기하잖아요. 빨간 줄 긋는다는 얘기를 영어로에는 그 범죄 기록을 나타내는 말이 rap이에요. rap sheet. 그거를 기록하는 그 종이를 rap sheet이라고 부르는데 그래서 bad rap이라고 하면은 그 빨간 줄 긋는 것처럼 그 자기 범죄 기록에 뭔가 나쁜 기록이 남는 거죠. 예, 그렇습니다. 그래서 거기에서 온 말로 이해하시면 될 것 같고요. 아주 작은 shapeshifter 하면은 자기의 모양을 갖다가 마음대로 이렇게 변하게 할 수 있는 뭐 이런 거잖아요. 예, 그래서 아메바가 되겠습니다. 영어 발음은 amoeba라고 하고요. amoeba. I refuse your offer 라고 했는데 나는 너의 거절을 제안한다 하죠. 그거를 다른 말로 no deal 이렇게 말할 수 있겠죠. deal 한다 그러면은 우리말로도 deal 한다, deal을 잘한다 뭐 이런 말 쓰잖아요. 외래어로. 그래서 이렇게 거래가 성사되었을 때는 딜이 됐다고 얘기를 하죠. 그래서 we made a deal 이런 식으로 얘기할 수 있는데 거래가 성사되지 않은 경우에는 서로 합의를 보지 못한 경우에는 no deal 이렇게 되겠죠. 그래서 내가 예를 들어서 상대방한테 야 내가 뭐 500불을 줄 테니까 뭐 그 물건을 팔아라 이렇게 했는데 상대방이 no deal 이렇게 얘기하면은 됐습니다. 그런 거래는 하고 싶지 않습니다. 라는 의미가 되겠습니다. transplants plant는 원래 뭐 식물이잖아요. 그렇죠? 식물인데 동사로 쓰면 식물을 심다가 되겠죠. 그래서 뭐 어디다가 이식하다라는 표현도 될 수 있겠고요. 그래서 transplant라고 하면은 한 곳에 있는 것을 다른 곳으로 옮겨 심는 것을 얘기해요. 원래는.
그거를 이제 그죠? 식물이나 원예 같은 데서 이제 옮겨 심는다 이런 뜻인데 그거를 다른 말로 graft라고도 할 수가 있습니다. graft는 조금 달라요. 사실 transplant라고 하면은 이렇게 식물 같은 거를 뿌리채로 이렇게 뽑아가지고 다른 데다가 심는 걸 transplant라고 한다면은 graft는 가지를 갖다가 잘라서 다른 가지에다 이렇게 붙이는 거, 접붙인다 그러죠? 예, 접붙이기예요. 그래서 graft는 가지치기, 접붙이기 그런 뜻이 되겠습니다. Title for a king 왕한테 부르는 칭호인데 sire가 되겠네요. 뭐 우리말로 하면은 무슨 뭐 마마 뭐 그런 거 있잖아요. 뭐 전하 뭐 이런 그런 거 있죠. 그런 거를 영어로는 sire라고 이제 신하가 왕을 부를 때 사용하는 말이죠. 그럴 때 sire, 뭐 your majesty 뭐 이런 거와 다 일맥상통이라고 생각하시면 되겠습니다. Some members of the family Salamandry Day. Salamandry Day라고 한 거 보니까 라틴어로 나온 거 보니까 이제 그 생물 분류법이죠. 생물 그 분류를 할 때 뭐 종속, 과목, 강문계 뭐 이렇게 하잖아요. 그럴 때 종은 이제 species라고 그러고 속은 뭐라 그러지? species 위에 뭐가 있지? 갑자기 생각이 안 난다. 찾아봅시다. 왜 생각이 안 나냐? genus죠, 그렇죠? genus family가 종속 과가 되겠네요, 그렇죠? 목, 강, 문, 계, 식물계, 동물계, 그렇죠? 그런 것 같아요. 정확하게 모르겠습니다. 어쨌든 그래서 왜 얘기 안 하냐? Salamander Day라고 했으니까 이거는 Salamander는 도롱뇽이죠, 도롱뇽 그쵸? 과였나 아까? 종위가 과였죠? 잘 모르겠는데 찾아봅시다. 그것도 Salamander Day구나. Jury Day. 뭔가 잘못 친 것 같아요. M이 빠졌죠? Salamandry Day. 이거를 우리말로 보면 영원과라고 부르네. 신기하네. 도롱뇽목에 속하는 도롱뇽과의 하나이다. 그렇다고 하네요. 어쨌든 그렇고요. 영원이 바로 아니지. 영원은 Salamander인가? 뉴트가 그래서 거기에 속하는 동물 이름이에요. 뉴트. 조금 징그럽게 생겼습니다. 다시. Newt is a salamander in the subfamily Pleurodelinae. 우리말로 뭐 따로 단어가 있나? 영원이네, 영원. 맞네. 영원이라고 하네요. 얼마 전에 그 픽사라고 있잖아요. 영어 그 애니메이션 만드는 스튜디오, 픽사 스튜디오에서 뉴트라고 하는 작품을 만들다가 그거를 갖다가 취소를 했다는 소식을 들었었는데, 그래서 조금 뉴트가 조금 유명해질 수도 있었는데 그렇게 됐죠. 자, 55번 hand holding at equestrian school. equestrian은 말의란 뜻이에요. 말을 갖다가 말을 라틴어로 에쿠스 아시죠? 자동차. 현대 자동차에서 만든 에쿠스란 자동차가 있었죠. 에쿠우스. EQUUS잖아요. 영어로는 에퀴스라고 해요. 에퀴스. I가 없지만 왠지 있는 것처럼 발음을 합니다. 그래서 에퀴스라고 발음하는데 라틴어로 말이란 뜻이고요. 그래서 equestrian은 말의 형용사형이에요. 그리고 승마도 equestrian이라고 하던가. 어쨌든 그렇고요. 그래서 equestrian school이니까 승마 학교가 되겠네요. 승마 학교에서 손으로 잡는 거니까 hand holding은 원래 이렇게 사람들끼리 이렇게 손을 서로 이렇게 잡는 거 hand holding이라고 하는데, 여기서는 이렇게 물음표가 돼 있잖아요. 물음표가 돼 있으면은 약간 trick question이란 뜻이에요. 약간 좀 이렇게 말을 꽈서 약간 언어 유희식으로 내는 문제라는 뜻이기 때문에 여기서는 rain이 나왔습니다. rain은 발음은 그 B 할 때 rain하고 발음이 똑같고요. 그리고 혹은 이렇게 뭐 왕이 이렇게
뭐 나라를 다스린다 할 때 그 reign하고도 역시 R-E-I-G-N 하고도 발음이 똑같은데 예, 그래서 여기서는 그 뭐라 그러지? 우리말로 말 고삐라 그러나? 고삐가 아니고 고삐를 쥔다라고 하지 않나요? 소 이렇게 코에 꿰는 게 고삐죠. 그럼 말은 뭐지? 말에 이렇게 잡는 거 있잖아요, 손으로. 찾아봅시다. 생각이 안 나. rain. 고삐 맞네? 고삐, 그것도 고삐라고 하네요. 그렇죠? 고삐를 잡는다, 뭐 이렇게 비유적으로 사용하잖아요. 내가 통솔 지휘의 고삐라고 이렇게 돼 있네요, 그렇죠? 예. 그래서 비유적으로도 많이 쓰고요. 그런 식으로. 예, 그렇습니다. 56번 once again, anew. 그렇죠? 다시금 이런 뜻이죠. 이걸 그렇게 많이 쓰는 단어는 아닌데 시 같은 데 많이 나오는 표현이죠, 좀. 컴사이는 컴퓨터 사이언스를 줄여서 컴퓨터 공학과, 컴퓨터 뭐 전산과 뭐 이런 거를 갖다가 컴사이라고 보통 하죠. college app stat. college app은 그 대학교 입시 원서가 되겠습니다. 원래 application인데 그걸 줄여서 app이라고 해놨고 stats은 statistics를 줄인 거죠. 통계를 줄여서 stat. 그래서 문제 자체에 이렇게 약어가 나왔기 때문에 답에도 약어 혹은 약자가 나와야 되는데 GPA는 grade point average의 약자가 되겠습니다. 자, 그래서 오늘 60번까지 정말 66번이네요. 66번까지 아주 달려왔는데 그래서 오늘 비교적 짧은 시간에 그래도 화요일 퍼즐을 다 풀고 해설은 굉장히 길어졌긴 하지만 해설까지 한번 덧붙여 봤는데요. 영어 공부하시다가 궁금하신 점이 있거나 어려운 질문이 있으실 때는 제가 운영하고 있는 페이스북 페이지에 영어 질문 받습니다에 게시물로 올려주시면 제가 성심성의껏 답변을 해드리고 있습니다. 오늘은 그러면 이걸로 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.